أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ یعنی آج کی کلاس کی شروعات کرنے ٹیوزڈے کے ٹیچر منڈے کو کیوں آ گئے، تو سب سے پہلے اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ الحمدللہ مصباح اعجاز اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج بزی تھیں، اس لیے کلاس انشاءاللہ میں آج لوں گی اور کل انشاءاللہ وہ آپ کی کلاس لیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ جو بھی یعنی اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، کہ امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو آج مصباح کی کلاس میں ہوتے ہیں وہ کل اس میں بھی آپ لوگ یعنی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری کلاس کا جو سلسلہ تھا وہ ادغام کا چل رہا تھا، اور میں سمجھتی ہوں ابھی بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یعنی اس کی کنفیوژن ہے تھوڑی، کیونکہ ادغام آپ جو بیسک سیکھے تھے یہ تو الحمدللہ آپ کو اور مجھے یرملون کا جو ہے بہت کلیئر تھا، لیکن چونکہ میں لاسٹ 2 کلاسز میں آپ کو ادغام تام، ادغام ناقص یا ادغام صغیر کبیر، یہ تمام جو ادغام کا ذکر کی، تو مجھے یہی لگا پتہ نہیں کہ کچھ سسٹرز پرسنلی بھی میسج کیے تھے کہ کچھ ڈاؤٹس ہیں. تو لاسٹ کلاس میں یعنی وائی فائی کا کچھ پرابلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں وقت کی یعنی کمی محسوس ہوئی، اور ہم یعنی اس کو ایگزامپلس کے ذریعے سے بہت اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم ایگزامپلس کے ذریعے سے یعنی اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ لیں، تاکہ انشاءاللہ آگے جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ پڑھنے میں ہوگی. کیونکہ بعض دفعہ جب ہمیں ادغام کا خلاصہ نہیں ہوگا تو قرآن کے بعض الفاظ جو ادغام کی کیٹیگری میں آتے ہیں ہم اس میں پڑھنے میں یعنی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی آپ کو آگے کلاس کے چلتے چلتے کہ کیا غلطیاں ہمارے سے ہوتی تھی، جس کی اصلاح انشاءاللہ ہم یہ کلاس کے بعد کر لیں گے، یعنی اصلاح کریں گے اور ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انشاءاللہ چلیں میں آپ کو پھر دوبارہ ایگزامپلس کے ذریعے سے جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں کلیئر کرتی چلوں، کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہی یہی کہ آپ لوگ یعنی اس کو جو بھی ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے لیا جائے آپ لوگ اسے بہت اچھی طرح سے سمجھیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو یہ میں پہلے کلیئر کرتی چلوں کہ آپ لوگ اب تک یعنی ادغام جو یرملون ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن میں سوچی کہ اس میں اور تھوڑی آپ لوگوں کو کلیئرٹی کر دوں تاکہ آگے کوئی کنفیوژن آپ کو باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، تو آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یرملون کے جو 6 لیٹرز ہیں
اس میں میں نے دیکھیے آپ بورڈ پر ان 6 لیٹرز کو سپلٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے اسکرین پر تو نون, را, میم اور لام, یہ 4 لیٹرز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. نون, را, میم اور لام, اگر ان کا آپ مجموعہ بنائیں گے تو یہ کیا ہوں گے؟ نرمل, ایسے یاد رکھیں, ٹھیک ہے. نرمل. دیکھیں تو میں ہائی لائٹ کیا ہے یا اسکیچ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ را اور لام ایسے 2 حروف ہیں جن میں ادغام تام ہوگا, یعنی کمپلیٹ ادغام ہوگا, لیکن بلا غننے والے حروف ہیں. ادغام تو کمپلیٹ ہوگا لیکن ان میں سنائی دے گی, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ میں ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گی, ٹھیک ہے. ادغام تام اور ادغام کامل یہ دونوں سیم ہیں. تام کا معنی بھی کمپلیٹ ہونا یا مکمل ہو جانا ہے, اور کامل کا معنی مرجنگ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. تو کنفیوز نہ ہو, اگر آپ کہیں پہ پڑھیں کہ ادغام تام ہے یا کہیں پہ پڑھیں تو ادغام کامل ہے, تو یہ دونوں سیم میننگ والے لیٹرز ہیں, ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. تام مانے کمپلیٹ, آپ اگر کامل دیکھیں تو وہ بھی کمپلیٹ ہے اور پورا, یعنی پوری طور سے ادغام ہو جانا, مرجنگ ہو جانا. لیکن را اور لام چونکہ ان کا آپ مخرج جانتے ہیں تو ان میں آپ کو غننے کی آواز نہیں آئے گی جب آپ ان کو ادا کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ٹنگ لیٹرز ہیں, حروف اللسان ہیں, اور ان میں غننے کی آواز نہیں ہوتی ہے. تو یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب آئیں گے تو ان میں غنہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کمپلیٹ مرجنگ ہوگی لیکن بغیر غننے کے, اسی لیے میں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ ادغام تام بلا غنہ والے حروف, ٹھیک ہے. وہی اگر آپ دیکھیں گے نون اور میم کو, ٹھیک ہے, نون اور میم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہیں یہ بھی ادغام تام والے لیٹرز ہیں, یعنی ادغام کامل والے لیٹرز ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ کو نون اور میم دونوں یعنی یہ حروف آئیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کمپلیٹ ادغام ہوگا, کامل ادغام ہوگا, تام ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن یہ غننے کے ساتھ ہوگا, مع غننے والے حروف ہیں. اب آپ یعنی انکمپلیٹ ادغام تو ہو رہا ہے یہ نرمل میں, یعنی نون, را, میم اور لام میں, لیکن فرق کیوں ہے کہ را اور لام میں آپ کو غنہ نہیں ہوگا, نون اور میم میں آپ کو غنہ ہوگا. تو اس کی وجہ اگر آپ میں یعنی نیچے جو میں لکھی ہوں آپ کو پرپل اور پنک میں جو ہائی لائٹ کر کے اس میں دیکھیں, نون اور میم کا اگر آپ مخرج دیکھیں تو ان کا اپنا مخرج ہے کہ یہ شفتان کا لیٹر ہے, یعنی آپ کے 2 ہونٹوں کا لیٹر ہے. لیکن اگر آپ نون کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو لسان کا لیٹر ہے, ٹھیک ہے. ان کا مخرج یہ ہے, لیکن ان کا ایک اور مخرج جو آپ اور میں پڑھ کر ہیں وہ یہ ہے کہ خیشم ہے, یعنی جب یہ آپ ادا کریں گے تو نیچرلی ان کی آواز ناک کے بانسے میں جا کر باہر آتی ہے, اسی لیے ان کو خیشم بھی کہا جاتا ہے, یعنی خیشم کے لیٹرز بھی کہا جاتا ہے. تو آپ اور میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کے 2 مخرج ہیں, ٹھیک ہے, نون اور میم کے 2 مخرج ہیں, اور ان میں کامل غنہ ہونے کے باوجود غننے کی آواز سنائی دیتی ہے. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون یا میم آئے تو آپ وہاں پر کامل غنہ کریں گے, یہ یعنی ساکن والا لیٹر شدہ والے لیٹر میں مکمل طور پر مرج ہو جائے گا, لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پہ غننے کی ساؤنڈ سنائی دے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نیچرل غنہ والے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے.
یہ نیچرل غنہ والے لیٹرز ہیں، جبکہ را اور لام میں آپ کو بالکل غنہ نہیں سنائی دے گا، کیونکہ ان میں غنہ موجود نہیں ہے، نیچرلی نہیں ہے موجود ان میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں صرف کامل غنہ ہوگا، لیکن وداؤٹ غنہ۔ ادغام ہوگا کامل ادغام ہوگا وداؤٹ غننے کے، لیکن نون اور میم میں بھی کامل ادغام ہوگا ود غننے کے۔ تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایگزامپلس کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ لاسٹ جو ہے یہاں پہ یرملون کے دو جو حروف باقی ہیں وہ ہے واو اور یا، ٹھیک ہے؟ واو اور یا میں آپ کو انکمپلیٹ غنہ ہوگا یا ناقص غنہ ہوگا، نامکمل غنہ ہوگا۔ ناقص میں آپ کو بتائی یہ تام یا کامل کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تام اور کامل کیا ہے؟ آپ کو کمپلیٹلی مرج ہو جانا یا غنہ ہونا وہاں پہ، لیکن نامکمل غنہ یا ناقص ادغام کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو جو جگہ پہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی ٹوٹلی اپوزٹ۔ تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے، یعنی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ دو حروف میں سے ایک حروف آئے واو یا تو آپ کو کیا ہوگا؟ یہاں پہ ناقص ادغام ہوگا۔ کیوں ناقص ہوگا؟ جب یہ ملائیں گے آپ مرج کریں گے تو وہاں پہ غننے کی ساؤنڈ باقی رہے گی اور انکمپلیٹ مرجنگ ہوگی، کمپلیٹ مرجنگ نہیں ہوگی۔ امید ہے اتنا، یعنی میں پچھلے 2 کلاسز آپ کو لے رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں تھی، مجھے اطمینان نہیں تھا، اور مجھے یہ یقین تھا کہ بعض اسٹوڈنٹس کو ابھی بھی چند چیزوں میں ڈاؤٹ ہے، اسی لیے میں دوسرے کوئی سبجیکٹ سے آگے بڑھنا نہیں چاہی۔ میں چاہتی ہوں کہ ادغام کا ٹاپک آپ لوگوں کو مکمل یعنی کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک کو آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میری ایک گزارش ہے آپ تمام سے کہ الحمدللہ 50 اسٹوڈنٹس یعنی کلاس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن میں جب یعنی آپ کو مائک اوپن کیا جاتا ہے کچھ سوال کرنے کے لیے یا کچھ ڈاؤٹس ہیں تو وہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے، یا اورل ٹیسٹ جو لاسٹ ویک یعنی صفات کے بارے میں تھا، ہارڈلی 10 یا 12 اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کیے، باقی خاموش رہ گئے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو میرا سکھانا سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ لوگوں میں لیک آف کانفیڈنس ہے، ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگ مائک کھول کر بات کریں، یا ٹیچر سکھائے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ خاموشی کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا، خاموشی کا مطلب یعنی یہ نہیں ہوتا، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ انٹریکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اور میں اللہ کے کلام کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کی ٹیچر ہوں، اور آپ میرے ٹیچر ہیں، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیونکہ جب کوئی کسی کو پڑھاتا ہے نا تو الحمدللہ اس کے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کانفیڈنس لیول اس کا بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں، اور مبینہ سسٹر کی خصوصی طور پر اور مصباح کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو سکھانے کا موقع دیا، تاکہ اللہ میرے میں بھی وہ کانفیڈنس لائے اور میرے علم میں بھی آپ لوگوں کے ذریعے سے اضافہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو انٹریکشن اوپن رکھیں، کوئی فکر یا کوئی ڈر کی بات نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن کلاس کے اینڈ میں چلیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ۔ ٹھیک ہے، ایک اور یعنی اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو یعنی اس پہ آنے سے پہلے ایگزامپلس کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا لوں، پھر اس پہ آگے بڑھوں گی۔
जी, यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लेटर्स मौजूद हैं, ठीक है? जो कि मैं आपको बताई, या और वाव, ठीक है? या और वाव ऐसे लेटर्स हैं जिनमें इदगाम नाक़िस होता है, ठीक है? अभी हम डिस्कस किए थे, इदगाम नाक़िस होता है, ठीक है? तो वलन यतमन्नऊहु, वलन यतमन्नऊहु, ठीक है? अगर आप देखें नूने साकिन के बाद या मुशद्दद जो आ रहा है, जब मैं इसको अदा कर रही थी तो आपको गुन्ना का साउंड सुनाई दे रहा था, ठीक है? जिसकी वजह से यानी आपको दोनों गुन्ना का साउंड भी सुनाई दिया और या को भी आप अदा किए, ठीक है? यानी मैं अदा की। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे मर्जिंग तो हो रही है लेकिन इनकम्प्लीट मर्जिंग हो रही है। ये नहीं कि नून का साउंड कंप्लीटली खत्म हो गया और सिर्फ आपको या का साउंड आ रहा है। यहाँ पे आप रही हूं तो आपको दोनों साउंड्स नजर आ रहे हैं। वलन यतमन्नऊहु, वलन वलन, ठीक है? या का साउंड भी आ रहा है और नूने साकिन का साउंड भी आ रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इदगामे नाखिस माअल गुन्ना या बिल गुन्ना या फिर बगुन्ना, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे? इदगामे नाखिस हो रहा है लेकिन गुन्ने के साथ हो रहा है। गुन्ने का साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? इनकम्प्लीट गुन्ना है लेकिन इनकम्प्लीट इदगाम होने के साथ साथ आपको गुन्ने की साउंड भी सुनाई दे रही है। तो जब आप किसी को ये बताएंगे तो इसका एक कंप्लीट टर्म कैसे बताएंगे आप? इदगामे नाखिस माअल गुन्ना या बिल गुन्ना या फिर बगुन्ना, ये तीनों सेम है। माअल गुन्ना माने इदगामे नाखिस विद गुन्ना, बिल गुन्ना माने इदगामे नाखिस बिल विद गुन्ना, या बगुन्ना माने इदगामे नाफिस बगुन्ना। जो आपकी जबान पे आप लोगों को यानी सही लगे आप वो कर लें, ठीक है? कंफ्यूज ना हो। मैं ये तीन क्यों ऐसे यानी जो भी लेटर्स होते हैं, जैसे मैं इदगाम ताम और इदगाम कामिल आपको बताई, क्योंकि आगे चलकर आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम वो टीचर के पास ये पढ़े थे लेकिन यहाँ पे दूसरा आ रहा है। तो मैं आपको जब इसका क्लियर कर दूं कि इसको ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, तो कहीं पर अगर आपको ये देखने को मिले या पढ़ने को मिले या किसी और टीचर से सीखने को मिले तो इंशाअल्लाह ताला आपको क्या होगा, यहाँ पे आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर है? कोई बताए मुझे हैंड रेस करके। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, तो यानी मेरा इसका मकसद यही है कि मैं आपको यानी क्लियर कर दूं कि इसके दूसरे नाम भी होते हैं ताकि आपको जाकर आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? जब भी आगे अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल्स देखकर आपसे पूछूं, ठीक है, एग्जाम्पल ओरल टेस्ट में रखूंगी और आपको सिर्फ स्क्रीन पर मैं कोई एग्जाम्पल कुरान से बताकर मैं आपसे पूछूं, तो आप इसको प्रिपेयर ऐसे करेंगे कि आप कहेंगे इदगामे नाखिस माअल गुन्ना या इदगामे नाखिस बिल गुन्ना या इदगामे नाखिस बगुन्ना, ये तीनों सेम है। यानी गुन्ना के साथ यहाँ पे इनकम्प्लीट इदगाम हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पर, शफाअतुन वला, शफाअतुन वला, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? तनवीन के बाद वाव मुशद्दद आ रहा है, ठीक है? तो ये भी इदगाम हुआ लेकिन कैसे हुआ? इनकम्प्लीट इदगाम हुआ, इदगामे नाखिस हुआ। लेकिन ये भी क्या आपको होगा कि ये विद गुन्ना होगा, ठीक है? तो ये दोनों भी आपको कैसे होंगे? इनकम्प्लीट इदगाम होंगे या और वाव में, लेकिन गुन्ने के साथ होंगे। तो ये भी जब आप मुझे एग्जाम्पल्स बताएंगी, कैसे बताएंगी?
इदगाम नाकिस हो रहा है, गुन्ने के साथ हो रहा है, माल गुन्ना, बिल गुन्ना या बगुन्ना। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं। जी हाँ, ये देखें आप, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो एग्जाम्पल के तौर पर है, ये क्या है आपको, मिन नुतफतिन। ठीक है, मिन नुतफतिन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नूने साकिन और नूने मुशद्दद है। ठीक है, क्या है, नूने साकिन है, उसके बाद नूने मुशद्दद है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नूने साकिन है वो पूरी तरह से नूने मुशद्दद में मुद्गम हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप जब इसको को नहीं पढ़ेंगे बल्कि नूने मुशद्दद को पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप और मैं इसको इदगामे ताम या इदगामे कामिल कहेंगे, या इंग्लिश में आप इसको इदगामे कंप्लीट इदगाम या कंप्लीट मर्जिंग कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट मर्ज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको क्या बताई, नून और मीम ऐसे हुरूफ हैं जिनमें नेचुरल गुन्ना होने की वजह से ये कंप्लीट मर्जिंग तो होंगे, लेकिन इनमें गुन्ने का साउंड बाकी रहेगा। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, मुझे ये टर्म कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब मैं आपसे एग्जाम्पल देकर पूछूंगी तो आप बताएंगे कि इदगामे कामिल या इदगामे ताम है, माअल गुन्ने के साथ या बगुन्ने के साथ या बिल गुन्ने के साथ, पूरा सही है। ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो भी मर्जिंग हो रही है, द मर्जिंग इज कंप्लीट एंड द मर्जिंग इज विद गुन्ना, बिकॉज नून जो है वो गुन्ने का लेटर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। वेरी नेक्स्ट, अगर उसके बाद अगर आप देखें तो मैं आपको बताई, निर्मल में लाम एक ऐसा लेटर है जिसमें भी इदगामे ताम या कामिल होगा, लेकिन इसमें गुन्ने की आवाज नहीं आएगी, तो ये बिला गुन्ना होगा। देखिए, बिल गुन्ना नहीं, बिला गुन्ना। ला का माना अरेबिक में क्या है, नहीं के माने में आता है, नो। ठीक है, बिल माने विद, बिला माने विदाउट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको और मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यौमल्ला तजजी, यौमल्ला तजजी, मल, मल तनवीन के बाद लाम आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली इसको मर्ज कर रहे हैं लाम में, जिसकी वजह से तनवीन की आवाज आपको बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, टोटल मर्जिंग हो गया है, कामिल मर्जिंग हो गया है, और ये आपको गुन्ने के बगैर आवाज आएगी, बिकॉज लाम गुन्ने का लेटर नहीं है। तो ये आप कैसे कहेंगे, इदगामे कामिल या इदगामे ताम बिला गुन्ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर मुझे मौका हुआ मैं ओरल टेस्ट रखूंगी, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स अगर दूं तो आप मुझे बताएंगे, हम लोग आपस में डिस्कस करके इसको समझेंगे कि किसको कैसा टर्म यूज करना है। और मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर ओरल टेस्ट है तो कोई एब्सेंट नहीं होगा, और ओरल टेस्ट में यानी सब जिस जिसको मौका दिया जाएगा वो अपने माइक ओपन करेंगे और मुझे बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 12 पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसी क्लास नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी ओपन विद मी। ओके, इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें, बला मिर रब्बिकुम। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स एक ही वर्ड में मिल रहे हैं आपको। ठीक है, बला यहाँ पे क्या हो रहा है, इदगामे ताम हो रहा है, मीमे मुशद्दद में कंप्लीट मर्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट मर्जिंग होने के बावजूद भी आपको गुन्ना की साउंड सुनाई देगी,
کیونکہ میم جو ہے وہ خیشم کا لیٹر ہے اور اس میں نیچرل غنہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادغام تام یا ادغام کامل مع الغنہ یا بالغنہ یا بغنہ. ٹھیک ہے, اسی میں اگر آپ نیکسٹ کنیکٹنگ اگر آپ دیکھیں تو مر ربکم, مر ربکم یعنی نون ساکن کے بعد رو آ رہی ہے, تو نون ساکن کی آواز کو ٹوٹلی ہم رو میں مرج کر دیں گے. یہ بھی آپ کو کامل غنہ یعنی کامل ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غننے کے. ٹھیک ہے, بغیر غننے کے. وجہ کیا ہے؟ را اور لام دو ایسے حروف ہیں جن میں نیچرل غنہ نہیں ہے. اوکے, امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو ایگزامپلس کے ذریعے ٹھیک ہے. بلا یہاں پہ میں آپ کو مد یعنی مد متصل سے واقف ہوں گی آپ لوگ یا نہیں, مجھے ایک حد تک یعنی مصباح بتائی ہیں کہ وہ مد کے یعنی لیسن کو کمپلیٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہاں پہ چونکہ مد میری آواز نہیں آ رہی ہے, ہینڈ ریز کریں کس کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, یعنی سب کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ اگر سنائی دے رہی ہے تو ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے, تو جو سس کو میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ یعنی کلاس کو لیو کریں, پھر دوبارہ انٹر کریں یا پھر آپ اپنے وائی فائی کو چیک کریں, کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے وائی فائی میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر جو بھی ہاتھ اٹھائے ان کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بلا من ربکم, ٹھیک ہے, مد متصل ہو رہی ہے. مد متصل کیا ہے؟ الف مدہ کے کی ورڈ میں حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہی ورڈ میں حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس کو مد واجب متصل کہیں گے, اور اس کو کنٹینیوشن میں آپ 4 یا 5 کاؤنٹس دے کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جب آپ پڑھیں گے آیت کو اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی سانس بلا ان کی جگہ پہ ٹوٹ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کو کیسے ٹھہرانا ہے؟ بلا یعنی حمزہ کو تھوڑا لائٹ جھٹکا دے کر آپ کو سٹاپ کرنا ہے, کیونکہ آپ حمزہ ساکنہ کی تحقیق کو جانتے ہیں. تو اگر یعنی ٹوٹ گئی یعنی بائی چانس اگر آپ کی سانس ٹوٹ گئی, اب یہاں پہ اتنا جلدی اب میں جیسے بلا ان یہاں پہ نہیں ٹوٹے گی. اب کئی بار ایسے ہوتا ہے آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, درمیان میں سمجھیے آپ کو یہ ورڈ آ گیا پورا بلا من ربکم آیا, تو جس کی سانس یعنی جو لمبی سانس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں آیتوں کو الحمدللہ, تھوڑے مجھ جیسے ہوتے ہیں جو آ کر جلدی ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے. تو کیا ہوگا, یہاں پر سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ آپ 4 اور 5 کاؤنٹس دے کر ہی سٹاپ کریں گے, لیکن آپ حمزہ کو لائٹ جھٹکا دے کر سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تو یہ ہوا. تو یہاں پہ میں آپ کو ادغام تام بغنہ کے ساتھ بھی سمجھائی اور ادغام تام وداؤٹ غنہ یعنی بلا غنہ کے سے بھی, اس میں 2 ایگزامپلس آپ کو آ گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے, امید ہے یہاں تک آپ یرملون کا غنہ بلا غنہ اور با غنہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہمارا جو امپورٹنٹ ٹاپک جو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوژن تھا, تو انشاءاللہ میں اس کو بھی کور اپ کر لوں گی. ٹھیک ہے, جی, یہاں پر آپ اور میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے دیکھیے میں آپ کو یعنی ادغام صغیر اور ادغام کبیر کا ذکر کی تھی. ادغام کبیر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن کے صرف 5 ایسے کلمے یا 5 ایسے ورڈز ہیں
جہاں پہ آپ کو ادغام کبیر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کو قرآن میں ادغام کبیر کے ایگزامپلز نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ حفص عاصم کی روایت کے حساب سے قرآن میں 5 ایسے کلمے ہیں جہاں پہ ادغام کبیر ہوگا، تو یہ لاسٹ 2 کلاسز میں آپ کو میں ایگزامپلز کے ذریعے سے دے کر کلیئرلی ایکسپلین کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ ادغام صغیر آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جو جگہ پہ ادغام والے لیٹرز ہوں گے وہاں پہ پہلا لیٹر ساکن رہے گا اور دوسرا لیٹر متحرک یعنی حرکت والا رہے گا، تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں، جو انشاءاللہ ایگزامپلز دے کر میں آگے آپ کو سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ادغام متماثلین، ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں میں ایکسپلین کی تھی لیکن مجھے پھر بھی میں سوچی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوژن ہوگا تو اس کو پھر دوبارہ سے میں کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ ادغام متماثلین کیا ہے؟ متماثلین مانے مثل مانے سملر کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ سملر، یعنی کپڑا ہوں گے، 2 کپڑے ہوں گے اور 2 کپڑے کبھی کوالٹی میں سیم ہوں گے یا پھر وہ کیا ہوں گے آپ کو کلر میں بھی سیم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ادغام متماثلین کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ سمجھیے ایک کاٹن کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک کاٹن کا کپڑا ہے بھی، یعنی obviously ایک ہی کپڑا، ٹھیک ہے، کوالٹی بھی کاٹن، سمجھیے ایک کپڑا ہے کاٹن کی کوالٹی کا ہے اور اس کا کلر بھی یلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کی فرینڈ ایک کپڑا لائیں، ان کا بھی کپڑا وہی کاٹن کا ہے اور اس کا کلر بھی یلو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ادغام متماثلین کیا ہے؟ آپ کو اس کا ایک ہی حرف ہوگا، ٹھیک ہے، مخرج بھی وہ ایک حرف کا ایک ہی مخرج ہوگا اور صفت بھی ظاہر سی بات ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے، مخرج ایک، صفت ایک، حرف ایک، اوکے۔ ایگزامپلس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیں، ایزی ہے سمجھنے کے لیے، ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے ادغام متجانسین ہے، متجانسین مانے آپ کو یہاں پہ کیا دیکھو گے آپ؟ مخرج ایک ہوگا، مخرج ایک ہوگا، فار این ایگزامپل تا، دال، تو، ٹھیک ہے، تا، دال، تو، حروف کیا ہے؟ یہ حروف نطعیہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو قرآن سے ایسا ایگزامپل دوں جہاں پہ آپ کو تا ساکن کے بعد تو متحرک ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ مخرج ایک ہے، حروف 2 ہیں، ایک ہی مخرج کے 2 حروف ہیں، ایگزامپل تا اور تو، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 حروف ہونے کی وجہ سے ان کی صفات بھی کیا ہیں؟ 2 ہیں۔ اب صفات ان کی کیا ہوں گی؟ چلے میں وہ بھی بتاؤں۔ تو کیا ہے؟ حروف استعالہ میں سے ہیں یا موٹے حروف میں سے ہے یا اطباق کے حروف میں سے ہے، جو ہم صفات میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تا کیا ہے؟ آپ کو حروف استفال میں سے ہے، یعنی باریک حروف میں سے ہے، اس کی ادائیگی آپ کو باریک ہوگی، تو یہ صفات مختلف ہیں، ان کے ڈفرینٹ ہیں، صفات الگ ہیں، لیکن مخرج ان کا ایک ہی ہے، نطعیہ ہے، ٹھیک ہے، مخرج ان کا کیا ہے؟ نطعیہ ہے اور یہ 2 حروف ہیں۔ تو ایسے ادغام کو آپ کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسین، ٹھیک ہے، ادغام متجانسین کہیں گے، سوری۔ نیکسٹ جو ہے آپ اگر تھرڈ دیکھیں، ادغام متقاربین، کیا ہے؟ ادغام متقاربین، قاربین مانے قریب ہونا، ٹھیک ہے، قریب ہونا، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو مخارج 2 رہیں گے، یعنی 2 حروف رہیں گے، ان کے 2 الگ مخرج رہیں گے اور صفات بھی ان کے 2 رہیں گے۔ اب آپ مجھے پوچھیں گے کہ مخرج 2 ہیں، حروف 2 ہیں، صفات 2 ہیں، پھر یہ کیوں ادغام یعنی ادغام متقاربین کہا گیا؟ ان کے مخرج جو ہیں وہ قریب کے رہیں گے ایک دوسرے سے۔ فار این ایگزامپل اگر آپ قاف اور کاف کو دیکھیں گے، قاف اور کاف، قاف اور کاف کا مخرج آپ کو کیا ہے؟ لسان کا مخرج ہے، یعنی زبان کی جڑ جو ہوتی ہے وہ جڑ سے آپ کو یہ 2 حروف ادا ہوں گے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟
खौफ का मखरज आपको जब जबान की जड़ ऊपर के नरम तालू से लगेगी तो खौफ अदा होगा, और जबान की जड़ जब सख्त तालू को लगेगी तो काफ अदा होगा। सही है ना? तो इस वजह से इनके मखरज भी दो हैं, ये हुरूफ भी दो हैं, और जाहिर सी बात इनके सिफात भी दो हैं। अब यहाँ पे भी आप कैसे समझेंगे? अगर आप कौफ और काफ को लेंगे, कौफ तो हेवी लेटर्स में है, ठीक है, हुरूफ इस्तिआला से है, हेवी लेटर है, लेकिन वही अगर आप काफ को देखेंगे तो वो बारीक लेटर है, हुरूफ इस्तिफाल में से है। ठीक है, तो ये इनकी सिफात। तो इस तरह से आप और मैं इदगाम मुतमासिलैन, इदगाम मुतजानिसैन और इदगाम मुतकारिबैन को अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं। उम्मीद है आज की क्लास के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि एक आध स्टूडेंट को अगर कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं आपको ऑडियो के जरिए से समझा दूंगी, क्योंकि बार बार इसी को अगर मैं लेती रहूं तो जो समझ गए हैं वो स्टूडेंट्स को ये ना हो कि वो बेजार हो जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जी, यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले स्क्रीन में आपको मैं लास्ट क्लास में भी बताई कि इदगाम मुतमासिलैन वो है जिनका हर्फ भी एक, मखरज भी एक, सिफात भी एक। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, आसा का, ठीक है, यहाँ पे बा साकिन देखें, बा साकिन के बाद बा मुतहर्रिक आ रहा है, यानी दोनों बा हैं, दोनों बा हैं। पहला लेटर साकिन वाला है, दूसरा लेटर मुतहर्रिक वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो पहला साकिन वाला लेटर दूसरे मुतहर्रिक लेटर में मर्ज हो जाएगा और आप दूसरे लेटर को ही पढ़ेंगे। या फिर आप देखें कि स्क्रीन पे इसको शद्दा के तौर पर इस्तेमाल किया, लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों सेम होंगे, लेटर सेम होगा, मखरज सेम होगा और सिफात सेम होंगी। नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल देखें, फल यक तो बैनकुम, फल यक तो बैनकुम, यहाँ पे आप एक और बात को ख्याल रखेंगे कि बा चूंकि कलकला का लेटर है, बा साकिन यहाँ पे कलकला का लेटर है, लेकिन यहाँ पे इमर्जिंग हो रही है, जिसकी वजह से बा साकिन बा मुतहर्रिक में मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कलकला नहीं करना है, क्योंकि बा साकिन यहाँ पे हजफ हो जाएगा और आप बा मुतहर्रिक को पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे आप कलकला नहीं करेंगे। लेकिन अब तक चूंकि हम इदगाम मुतमासिलैन से वाकिफ नहीं थे, जानते नहीं थे, समझे नहीं थे, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या होता था कि यहाँ पे तो बा मुतहर्रिक है तो यहाँ पे कलकला सुगरा होगा। यही आपके और मेरे जहन में रहेगा। हम कैसे पढ़ते रहेंगे अब तक? फल यक्तुब बैनकुम, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये वही बताना चाह रही थी आप लोगों को कि अब तक हम शायद इन हुरूफ को कुरान में गलत पढ़ते रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम समझ लिए तो हम इसको गलत नहीं करेंगे। कलकला बा में कब होगा? जब बा साकिन में रहेगा, यानी साकिन वाला बा रहेगा या साकिन वाले कलकला के लेटर्स होंगे, कुतुबु जद। लेकिन यहाँ पे साकिन है, लेकिन ये साकिन वाला बा क्या हो रहा है? मुतहर्रिक वाले बा में, यानी बा फतहा में मर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से बा साकिन की अपनी शनाख्त या अपनी सिफत खत्म हो जाएगी और आप बा मुतहर्रिक को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे कलकला नहीं करेंगे। फल यक्तुब बैनकुम, फल यक्तुब बैनकुम। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, रबीहत तिजारतुहुम, रबीहत तिजारतुहुम, यहाँ पे भी क्या है? ता पे हम्स का लेटर है, ये तो इसकी नेचुरल सिफत है, ये आपको करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है? साकिन वाला लेटर मुतहर्रिक लेटर में मर्ज होगा, जिसकी वजह से आप साकिन वाले ता यानी रबीहत के ता को नहीं पढ़ेंगे, तिजारतुहुम के ता को आप अदा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और देखेंगे कि रबीहत
तिजारतुहुम, शद्दा आएगा यहाँ पर, और आपको समझना है कि शद्दा में दो लेटर्स मौजूद होते हैं, एक साकिन वाला और एक मुतहर्रिक वाला। एक और बात यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे देखें तमाम में पहले लेटर साकिन आ रहे हैं, दूसरे लेटर पे आपको शद्दा या मुतहर्रिक मिलेगा, तो इसी को इदगाम सगीर भी कहते हैं। इदगाम सगीर सिंपल ये समझना है कि इदगाम वाला पहला लेटर यानी साकिन वाला होगा, दूसरा लेटर आपको मुतहर्रिक रहेगा। तो ये इससे आपको समझ जाना है कि ये इदगाम सगीर भी हो रहा है, बस इतना ही है, सिंपल समझना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तमाम, अलम अकुल लकुम, अलम अकुल लकुम, अकुल अकुल लकुम, अकुल लकुम, तो यहाँ पे भी लाम साकिन जो है वो लाम मुतहर्रिक में मर्ज हो जाएगा, और आप और मैं सिर्फ लाम मुतहर्रिक को पढ़ेंगे, लाम साकिन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इदगाम ताम या कंप्लीट मर्जिंग हो रही है, और ये इदगाम सगीर भी होगा और ये इदगाम मुतमासिलैन भी होगा। समझ में आया आपको? एक क्या हो रहा है? इदगाम सगीर हो रहा है। क्यों इदगाम सगीर हो रहा है? बिकॉज लाम साकिन है और लाम मुतहर्रिक है, यानी साकिन वाले लेटर के बाद मुतहर्रिक वाला लेटर आ रहा है, तो इसको आप इदगाम सगीर कहेंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि इदगाम ताम हो रहा है क्योंकि लाम साकिन लाम मुतहर्रिक में टोटल मर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से आप लाम साकिन को नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाम मुतहर्रिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड इसमें क्या हो रहा है? इदगाम मुतमासिलैन सगीर, आपको इस तरह से कहना है। जब मैं आपसे पूछूंगी तो आपको क्या कहना है? आपको सिर्फ ये नहीं कहना है कि यहाँ पे इदगाम मुतमासिलैन हो रहा है, बल्कि आप मुझसे कहेंगे कि मैम यहाँ पे इदगाम मुतमासिलैन सगीर हो रहा है। क्यों सगीर हो रहा है? इदगाम का पहला लेटर लाम साकिन और सेकेंड वाला लाम मुतहर्रिक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा है इंशाल्लाह। लास्ट अगर आप देखें, फी कुलूबिहिम मरदुन, ठीक है, फी कुलूबिहिम हिम मरदुन, यहाँ पे हम चूंकि ये क्या है, मीम साकिन के अहकाम है, इदगाम शफवी भी हो रहा है। यहाँ पे गौर करते जाएं कितनी चीजें हो रही हैं, अब इस पे मैं आपको बोलूंगी। एक तो सबसे पहले आप और मैं जो मीम के अहकाम सीखे, तो यहाँ पे फी कुलूबिहिम मरदुन, यहाँ पे इदगाम शफवी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको 2 काउंट्स का गुन्ना करना है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है? इदगाम सगीर हो रहा है, बिकॉज मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है। तीसरा यहाँ पे इदगाम ताम या इदगाम कामिल बगुन्ना हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इदगाम कामिल बगुन्ना, यानी गुन्ने के साथ कंप्लीट इदगाम हो रहा है। और फोर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है? इदगाम मुतमासिलैन हो रहा है। होप यू ऑल गॉट इट। ये एक ही इसमें आप लोगों को कैसे समझना है, ठीक है। ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ इदगाम यहाँ पे आ रहे हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, फी कुलूबिहिम मरदुन, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या हो रहा है? इदगाम शफवी हो रहा है, और मीम को आप चूंकि मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक में या मीम मुशद्दद में मर्ज करेंगे, तो आपको 2 काउंट्स का गुन्ना करना है। सेकेंड इसमें क्या हो रहा है? इदगाम कामिल या इदगाम ताम विद गुन्ना हो रहा है, यानी बगुन्ना हो रहा है, ये सेकेंड हुआ। थर्ड इदगाम सगीर हो रहा है, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक हो रहा है, तो ये इदगाम सगीर हुआ। और फाइनली यहाँ पे इदगाम मुतमासिलैन हो रहा है, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम ही यानी दोनों लेटर्स मीम है, एक साकिन वाला है एक मुतहर्रिक है, एक ही हर्फ है, एक ही सिफत है, एक ही मखरज है, तो इस वजह से ये मुतमासिलैन होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। हैंड रेस करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं यहाँ तक।
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो खामोश रहते हैं हमेशा, मैं क्या समझूं कि आप लोगों को नहीं समझ में आया? आई डोंट नो, लाइक थोड़े हाथ उठाते हैं और थोड़े खामोश, बहुत सारे खामोश रहते हैं हालांकि। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया करके। ठीक है, चलें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे प्लीज पर्सनली मैसेज करें ताकि मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ठीक है? नेक्स्ट आपको यानी एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे, ठीक है? चलें, देखिए ये मैं आपको बता चुकी। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इदगाम मुतजानिसैन, ठीक है, इदगाम, इसको ऐसे समझेंगे। यहाँ पे आ रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ता साकिन के बाद तो आ रहा है, ठीक है? नंबर इंशाल्लाह मैं क्लास के इख्तिताम में आपको यानी चैट में डाल दूंगी, ठीक है? नंबर डाल दूंगी, परेशान ना हो। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इदगाम मुतजानिसैन के एग्जाम्पल्स हैं। इदगाम मुतजानिसैन मैं और आप क्या समझे कि इनका मखरज एक होगा, हुरूफ दो होंगे, सिफात दो होंगे। मखरज एक होगा, हुरूफ दो होंगे, सिफात दो होंगे। अब क्यों मखरज एक होगा, देखिए आप फर्स्ट अगर देखें एग्जाम्पल, ता और तो, ता और तो ये दोनों क्या है, इनका एक ही मखरज है, ठीक है? इनका एक ही मखरज है, लेकिन ये दो अलग हरूफ हैं, ठीक है? दो अलग हरूफ हैं, ता अलग है, तो अलग है। और तीसरा क्या है, ये इनके सिफात भी अलग हैं। ताकि सिफत में आपको बताई कि ये हरूफ इस्तिफाल में से है, हम्स में से है। तो का अगर आप देखें तो ये मोटे हरूफ यानी हरूफ इस्तिआला, हरूफ इतबाक में से हैं, ठीक है? यहीं पे आपको एक सिफत से समझ में आ गया कि इनकी सिफात अलग हैं। लेटर्स दो हैं, सिफात दो हैं, लेकिन मखरज एक है, आर्टिकुलेशन पॉइंट एक है। तो ऐसे जो लेटर्स आपको कुरान में यानी जो ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये क्या होगा, इदगाम मुतजानिसैन होगा। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे जब आप इसको अदा करेंगे तो ता की आवाज कंप्लीटली चली जाएगी। यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले कंप्लीट इदगाम हो रहा है, ठीक है? कंप्लीट इदगाम हो रहा है ताकि आवाज कंप्लीटली चली जाएगी, तो में मर्ज हो जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे भी इदगाम सगीर हो रहा है, बिकॉज पहला लेटर ता साकिन है, दूसरा लेटर तो जो है मुतहर्रिक है, ठीक है? तो ये इदगाम सगीर भी हो रहा है, और तीसरा जो है मुतजानिसैन हो रहा है, ठीक है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप और मैं, अमनत तौइफतिन, अमनत तौइफतिन, ठीक है? ताकि आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, ताकि आवाज तो में मर्ज हो जाएगी, और आपको अदा करते वक्त आपको सिर्फ तो की आवाज को लाना है, ठीक है? ये इसका पढ़ने का तरीका है। नेक्स्ट अगर आप देखें, उजीबत दावतुकुमा, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे ता साकिन के बाद दाल आ रहा है, ठीक है? ये भी क्या है, इनका मखरज एक है, ता, दाल और तो एक ही मखरज के हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हरूफ हैं, ता एक अलग हरूफ हर्फ है, दाल एक अलग हर्फ है, और फिर उसके बाद इनकी सिफत भी अलग रहेगी। दाल अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर, ये इसकी सिफत कलकला का लेटर है, ठीक है? कुतुबुजद कलकला का लेटर है, लेकिन बारीक है, इस्तिफाल है। ता अगर आप देखेंगे तो ये आकर बारीक लेटर है, ठीक है? मैं सिफात के डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना याद रखें कि यहाँ पे भी आपको इदगाम ताम यानी कंप्लीट इदगाम हो रहा है। यहाँ पे गुन्ना या बिला गुन्ना नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे नून और साकिन और तनवीन के एग्जाम्पल्स नहीं है, ठीक है? ये आप दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, ओके? विदाउट गुन्ना भी नहीं है, विद गुन्ना भी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ तनवीन और नून साकिन, ओके? सो वो रूल्ड आउट। सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे इदगाम ताम होगा, इदगाम सगीर होगा, और इदगाम मुतजानिसैन होगा, ओके? और इसको आप कैसे पढ़ेंगे, आप उजीबत दावतुकुमा,
उजीबत दावतुकुमा, ता की आवाज नहीं आएगी, ता की आवाज दाल की आवाज में मर्ज हो जाएगी और सिर्फ दाल की आवाज सुनाई देगी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट जो है लाइन बसत्ता, लाइन बसत्ता, यहाँ पे क्या है आपको बसत्ता, सॉरी लाइम, लाइम, यहाँ पे एक और आप गौर करें, ये यहाँ पे नूने साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे इख्लाब होगा, ठीक है। इख्लाब का माना ही पलटना है, नून की आवाज मीम में पलटेगी, लेकिन यहाँ पे एक और क्या हो रहा है, इदगाम ताम हो रहा है, कंप्लीट मर्जिंग हो रही है, जिसकी वजह से सॉरी इदगाम ताम नहीं होगा, यहाँ पे इदगाम सगीर होगा, यानी नून साकिन के बाद बा मुतहर्रिक हो रहा है और आपको यहाँ पे इदगाम मुतजानिसैन सगीर भी होगा, क्योंकि मुतजानिसैन क्यों, नून और बा दोनों हुरूफ आ रहे हैं, ठीक है। आई मीन सॉरी 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 सॉरी, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गई, ठीक है। इसको ये नहीं देखेंगे आप, लाइन बसत्ता, लास्ट के देखें, लास्ट के देखें, सॉरी, तो साकिन और ता मुतहर्रिक है, ठीक है, तो साकिन है, ता मुतहर्रिक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और ता जो है ये फिर वही सेम मखरज के लेटर्स हैं, ठीक है, मखरज सेम है, हुरूफ दो हैं, सिफात दो हैं, और यहाँ पे आप कैसे पढ़ेंगे, तो की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, लाइन बसत्ता, बसत्ता, ता की आवाज आएगी, यानी तो की आवाज जो है वो ता की आवाज में कंप्लीटली मर्ज हो जाएगी और तो की आवाज हज़फ हो जाएगी, ठीक है। लाइन बसत्ता, बसत्ता, बसत्ता नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो दाल के बाद ता आ रहा है, ये भी वही मामला है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखें जाल और ज़ आ रहा है, जाल और ज़ ये कौन से लेटर्स हैं, हुरूफे लिसविया हैं, ठीक है, हुरूफे लिसविया हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो जाल की आवाज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और आपको ज़ लाकर पढ़ना है, इज़्ज़लमू, ठीक है, जाल नहीं आएगा, वो आएगा, वो इज़्ज़लमू, इदगाम ताम हो रहा है, इदगाम मुतजानिसैन सगीर हो रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल ये इसका नहीं है, मुतक़ारिबैन का है, इंशाल्लाह वो हम समझेंगे, ठीक है, ठीक है। चले यहाँ पे देखें, लास्ट में इसको यानी आपको समझाकर खत्म कर लूं, ये जो यहाँ पे लास्ट जो है खुर्रबी, खुर्रबी, ये इदगाम मुतक़ारिबैन का, इदगाम मुतक़ारिबैन सगीर की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप और मैं क्या समझेंगे, दो हुरूफ हैं, दो मखरज हैं, दो सिफात हैं। लाम क्या है आपको, लाम का मखरज जबान ही का है, लेकिन लाम की यानी ओरिजिन जो होती है, आर्टिकुलेशन पॉइंट जो होती है वो अलग है, रॉ की आर्टिकुलेशन पॉइंट जो होती है वो अलग है, जिसकी वजह से ये आपको क्या होंगे, मुतक़ारिबैन, यानी खरीब के मखारिज हैं, और लेकिन इसके दो हुरूफ हैं और दो सिफात हैं, ठीक है। अगर मैं आपको नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल से मैं बताऊं आपको, आप यहाँ पे देखें, लास्ट यहाँ पे देखें, अलम नखलुकुम, थर्ड एग्जाम्पल देखें, अलम नखलुकुम, यहाँ पे अगर आप देखें कॉफ साकिन है, काफ मुतहर्रिक है, ठीक है, काफ मुतहर्रिक है, कॉफ साकिन है, ये दो ऐसे मखरज हैं, दो खरीब हैं। मैं पहले भी आपको बताई, जबान की जड़ जब नरम तालु से लगे कॉफ अदा होगा, जबान की जड़ अगर सख्त तालु को लगे तो काफ अदा होगा। तो खरीब के मखरज हैं, सेम मखरज नहीं है, खरीब के मखरज हैं, दो अलग हुरूफ हैं, इनके सिफात दो अलग हैं, जिसकी वजह से ये आकर इदगाम मुतक़ारिबैन। तो कैसे पढ़ेंगे आप जब इनको अदा करेंगे, अलम नखलुकुम, लुकुम, कॉफ की आवाज खत्म हो जाएगी, डायरेक्टली आपको कॉफ को काफ में मर्ज कर देना है, जिसकी वजह से पढ़ते वक्त आपको सिर्फ काफ की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। लास्ट लेटर आप देखें, इरकम माना,
इरकम माना, यहाँ पे आप सोचेंगे कि बा है और बा कलकला का लेटर है, साकिन वाला लेटर है, लेकिन यहाँ पे इदगाम मुतकारिबैन सगीर हो रहा है, यानी बा और मीम का मखरज आपको क्या है, दोनों होठों के लेटर्स हैं, लिप लेटर्स हैं, लेकिन बा आपको आपको होठ के गीले हिस्से से अदा होगा, मीम आपको होठ के ड्राई पार्ट से अदा होगा। तो इनके मखरज करीब हैं, दो अलग हरूफ हैं, इनके सिफात अलग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इदगाम मुतकारिबैन सगीर कहलाएंगे। और इनको हम कैसे अदा करेंगे, इरकम माना, बा की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ आपको मीम की आवाज को लाकर पढ़ना है, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे इरकब माना, नहीं, गलत है ये, ठीक है, गलत है ये। आपको कैसे पढ़ना है, कंप्लीटली मर्जिंग करना है, इरकम माना, बाकी आवाज हजफ हो जाएगी, इट्स कंप्लीटली गॉन एंड द मर्जिंग विल बी डायरेक्टली विद द मीम, और मीम को आप अदा करते हुए पढ़ेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह, वक्त भी वाइंड अप हो रहा है, आपको मुतमासिलैन, मुतकारिबैन और मुतजानिसैन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके और थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, वक्त कम है, इसीलिए मैं आपको इंशाल्लाह वो पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, क्लास वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। अगर आपके कोई सवालात हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो 5 मिनट है, पूछ लें जल्दी से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।